So today we are going to apply Australian passport है अब तपाईहरुको सिटिजन आइसक्यो हैन तपाईहरुले सिटिजन सर्टिफिकेट पनि लिइसक्नुभयो त्यो सेरेमनीहरु पनि गरिसक्नुभयो हैन र अब तपाईलाई चाहिँ अस्ट्रेलियन पासपोर्ट मात्र अप्लाई गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ just go to that link है first google it go to that link and you can see here apply or renew है we're going to apply the first time so just click that button so once we do that so we will go into it and then you can see everything hey guys so basically check here apply for renew or online password भन्यो हैन अब अनलाइन जानु पर्यो हैन so before that let's check here passport processing time frame estimator भनेर पनि छ हैन I'm applying for an adult hey अब do you need a passport in less than 6 weeks we advise the customer to allow a minimum of 6 weeks है त्यो टाइम फ्रेम हो त चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम फ्रेम त्यसको कस्ट चाहिँ सेम हुन्छ हैन स्ट्यान्डर्ड फी but if you want before that then obviously there is additional payment fee you know which you can go down and dig more okay so I'm not going there so just that was a quick one so where do we go to apply the applications so go to online where it is saying the apply the passport once you go online you come here do verify and this page comes up so you have to go and then you have to give your detail here so if you don't have just go and create an account once you do that it will take you to that page where you put all your information and you ready to apply for your passport है त okay त्यसपछि I just get in है and this is मेरो इमेल एड्रेसहरु हाने चाहिँ त्यो गएपछि तपाईलाई कोड दिएको हुन्छ जस्ट you can go to your email address अनि त्यहाँ तपाईको कोड आएको हुन्छ त्यो कोडलाई चाहिँ जस्ट तपाईलाई कोड जहाँ आएको छ त्यहाँनिर गएर त्यो कपी पेस्ट गर्दिनुस् and once it's done so there's a process of creating account hey guys just quickly देखाइदिए हैन and now here you can create your password so password try to make a little bit longer हैन अलि लामो बनाउनु अनि त्यो भयो भने नि चाँडो क्रिएट हुन्छ है अब सेम पासवर्ड हुनु पर्यो once it's done it's good and now it's create account हैन so once this is done तपाईलाई फेरि मल्टी फ्याक्टर अथेन्टिक भनेर दिन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले अब तपाईको फोन नम्बर हाल्नु हैन मेरो नम्बर भयो अनि नम्बरमा चाहिँ तपाईको फेरि अर्को एसएमएस आएको हुन्छ भेरिफाई कोड भनेर just do that and maybe they can ask you one more email address if you do have just give them one more just as a backup and they will do the same again ask the code again to dinu's just copy paste back again so after doing all this you're ready to go and you will be able to do your applications right so now just get into the start applications हैन so let's do this one so what do you need to lodge your application inside Australia for adult of course click the button adults do next so when it's done how to apply that's the button we're going to click and then all the detail of your personal things so this is the process quickly and applicant name detail and a passport detail or gender that's what we have to fill up country of birth so all this once you're done do next again so that's very simple guys just you have to give your personal detail that's it and then again the next one comes up is residential address so तपाईं कहाँ बस्नु भएको छ के छ अनि डेलिभरी तपाईलाई अब पासपोर्टको चाहियो भने कुन चाहिँ एड्रेसमा गर्ने सेम हो कि डिफरेन्ट हो कि you have to go do that so residential address हैन okay this is the delivery to a different address no हैन same address home address है अनि प्रिफर कन्ट्याक्ट डिटेल्स छ मोबाइल नम्बर तपाईहरुको दिनुभयो हुन्छ अनि कन्ट्री अस्ट्रेलिया भइहाल्यो मोबाइल नम्बर टाइप गर्यो अनि त्यसपछि अल्टरनेट कन्ट्याक्ट नम्बर छ भने त्यो पनि दिदा भयो है इफ छैन अनि नो गर्दै भयो and then you go to the next page है pretty simple okay previous passport छ भनेर सोध्दै छ हैन अस्ट्रेलिया पासपोर्ट छैन हैन so do next so do you have a full Australian birth certificate no Australian citizen certificate
अब यहाँ एप्लिकेसन तपाईँको अस्ट्रेलियन सिटिजनसिप सर्टिफिकेटको चाहिँ तपाईँहरूले डिटेल दिनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँहरूसँग सर्टिफिकेट अलरेडी छ भने यु विल फिल इट आउट। तपाईँको जेनरल इन्फर्मेसन्स प्लस सिटिजन्स सर्टिफिकेट नम्बर अनि कहिले चाहिँ तपाईँको ग्रान्ड भयो होइन, त्यही डिटेलहरू मात्रै सोधेको हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ तपाईँहरूले फिलअप गरिसकेपछि द्याट्स इट। अनि फ्यामिली नेम सोन अन द फरेन पासपोर्ट, तपाईँको अब फरेन पासपोर्ट छ भने चाहिँ होइन। अनि त्यसको डिटेल अगेन, नथिङ एक्स्ट्रा है, नथिङ न्यू, इट्स अल सेम, इट्स प्रिटी सिम्पल। अब तपाईँहरूको चाहिँ कन्फर्मिङ आइडेन्टिटी कन्फर्म गर्नुपर्छ होइन। पार्ट क्याटेगोरी 1 र क्याटेगोरी 2 भनेर दिएको हुन्छ। जस्तो तपाईँसँग जे छ, एज प्रुफ गर्ने केही तपाईँको फोटो कार्डहरू छ कि तपाईँसँग पासपोर्ट छ कि तपाईँको के छ होइन, त्यो क्लिक गर्नु। जस्तो मैले चाहिँ मेरो ड्राइभिङ लाइसेन्सहरू हालिदिएको थिएँ। अनि पार्ट बीमा चाहिँ तपाईँको क्याटेगोरी 2मा चाहिँ मैले मेडिकेल डिटेलहरू दिएको थिएँ होइन। त्यसरी तपाईँले त्यसको बेसिक इन्फर्मेसनहरू सोधे हुन्छ, तपाईँले त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईँको सेकेन्ड लास्ट भनेको चाहिँ त रेफ्री डिटेल्सहरू पनि दिनुपर्ने हुन्छ है। अब रेफ्री डिटेलमा चाहिँ समबडी नट फ्रम यर फ्यामिली है, भनेको मतलब कि सेम सरनाइमहरू हुनु भएन होइन, फ्यामिलीहरूभित्रबाट भएन। कोही तपाईँले चिन्ने जानेको होइन, मोर देन मेनी इयर्स भइसकेको, त्यो चाहिँ सबै तपाईँले खुलाउनु पर्ने हुन्छ। उसको तपाईँको एड्रेस, नेम, फोन नम्बर, इमेल एड्रेस होइन, एभ्रिथिङ यु हेभ टु इन्डिकेट। अनि एउटा ट्रिकी पार्ट भने चाहिँ तपाईँको यहाँ रेसिडेन्टल एड्रेसमा जाँदा चाहिँ होइन, बेसिक हामीले मल्टिपल टाइमसम्म पनि राइट रेसिडेन्ट एड्रेस हान्दाखेरि भइरहेको थिएन। त्यसमा चाहिँ तपाईँको साइडमा एउटा नो म्याच भन्ने बटन हुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर म्यानुअली यसरी एड्रेस लाइन 1 लाइन 2 गरेर फिलअप गर्नुभयो हुन्छ है। द्याट्स ओन्ली द ट्रिकी पार्ट होइन, वेयर वी मिस कपाल अफ मिनट्स होइन, बट एट द एन्ड वी फिगर इट आउट है त। just do that, follow that, and then you will be able to do everything. And once that is done, just do next again, and you will see the passport type and fees होइन। सो हाम्रो अस्ट्रेलियन पासपोर्ट भइहाल्यो, $412 लाग्दो रहेछ 10 years पासपोर्टको। द्याट्स फ्रिकिङ रिपिङ अफ अगेन होइन। वाट वी क्यान डु होइन, वी हेभ टु डु वाट वी हेभ टु डु होइन। सो लास्टमा जस्ट रिभ्यू एप्लिकेसन्स होइन, तपाईँको सबै डिटेलहरू हेर्नु। इफ यु ह्याप्पी जस्ट क्लिक अल द डिक्लेरेसन्स होइन, जस्ट क्लिक इट, मेक स्योर इट्स मार्क्ड एन्ड देन जस्ट सबमिट इट। वान्स द सबमिसन इज डन, तपाईँहरूको एप्लिकेसन चाहिँ सबमिट भयो है। तर जस्ट यो सबमिसन चाहिँ तपाईँको कम्प्लिट यो एप्लिकेसन मात्रै सबमिट भयो होइन। अब तपाईँको नेक्स्ट प्रोसेस भनेको चाहिँ तपाईँ चाहिँ अस्ट्रेलियन पोस्ट जानुपर्छ विथ द प्रिन्ट कपी। अनि यस्तो हुन्छ प्रिन्ट कपी चाहिँ है।